الحمد لله العظيم المتعال ذي العظمة والكبرياء والجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي يحيي ويميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها. يسجد له من في السماوات والأرض، كل له قانتون. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. يغفر ذنبا ويكشف كربا ويغني فقيرا ويهدي ضالا، يشفي مريضا ويعافي مبتلا، ويقبل تائبا وينصر مظلوما، ويقيل أثرة ويستر عورة، ويؤمن روعة يخفض القسط ويرفعه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إنه الله ذو الجلال والإكرام، عظيم في ربوبيته، عظيم في ألوهيته، عظيم في أسمائه وصفاته، عظيم في ملكه وخلقه وأمره ونهيه، عظيم في حكمته ورحمته، عظيم في تدبير شؤون خلقه، عظيم في الفضل بين عباده. وكل عظمة في الوجود فهي دليل على عظمة خالقها ومدبرها. إنه الله ذو الجلال والإكرام، مستو على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر عباده، ويسمع أصوات خلقه، ويرى أفعالهم وحركاتهم، ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم. يعز من خلقه ما يشاء، ويذل من خلقه ما يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عباد الله اتقوا ربكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يتوجه المسلم إلى ربه عز وجل بالدعاء، لأنه يراه بإظهار الافتقار إلى ربه والتذلل والانكسار بين يدي مولاه، والتبرؤ من الحول والقوة، واستشعار الخوف والوجل من الله عز وجل، والثناء على الله بكل المحامد، واستحضار عظمة الله تعالى وجلاله، ورؤية إنعامه وإحسانه، ويتوجه إليه وحده ولا يلتفت إلى ما سواه، ويجزم أن الله يراه ويسمع كلامه، ويتيقن أن الله سيجيب دعاءه بما هو أصلح له. ادعوا ربكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. وقد دعا الأنبياء ربهم وهم أعلم الناس بالله وأسمائه وصفاته. عباد الله، هناك أوقات وأحوال وأماكن يستجاب فيها الدعاء، منها ليلة القدر، وجوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات، وبين الأذان والإقامة، وساعة من كل ليلة
وعند النداء للصلوات المكتوبة، وعند نزول الغيث، وعند زحف الصفوف في سبيل الله، وساعة من يوم الجمعة. وأرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة من ساعات العصر يوم الجمعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة، وفي السجود، وعند استيقاظ من النوم ليلا، والدعاء بالمأثور في ذلك. وإذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا بدعاء ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاء الناس عقب الوفاء، ودعاء بعد الثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وعند دعاء الله تعالى باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، ودعاء يوم عرفة في يوم عرفة، والدعاء في شهر رمضان، وعند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، ومنها دعاء المظلوم والوالد والولد والصائم والمضطر والإمام العادل، وبعد الوضوء، وفي الحج وأحواله. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه كان توابا رحيما. girma da buwaya da ɗaukaka da isa da ƙasaita sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki, mai kashewa, mai rayawa, mai bayarwa, mai hanawa, mai samarwa, mai rasarwa, komai yana hannunsa. Girma ya tabbata ga Allah wanda yake fitar da matacce daga rayayye, ya fitar da rayayye daga matacce, kuma ya raya ƙasa bayan ta mutu. Komai da ke cikin sammai da ƙasa yana kwantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala, yana gafarta zunubai, yana yaye damuwa, yana wadatar da talaka, yana shiryar da ɓatacce, yana warkar da mara lafiya, yana kiyaye wanda ke cikin jaraba, yana karɓar tuba, yana taimakon wanda aka zalunta, yana kankare kurakurai, yana suturce al'aura, yana amintar da tsoro, yana bayarwa, yana ɗaukakawa, komai na hannunsa subhanahu wa ta'ala. Shi ne Allah ma'abocin girma da buwaya. Girmansa ya ƙasaita a cikin yin halitta da mallaka halitta da gudanar da halitta. Girmansa ya tabbata a cikin kaɗaitarsa da bauta, shi kaɗai ya cancanci a bauta masa. Girmansa da ɗaukakarsa ta buwaya a cikin sunayensa da siffofinsa, buwayarsa da ikonsa a cikin mulkinsa da halittarsa da umarninsa da hannunsa. Buwaya ta tabbata ga Allah a cikin hikimarsa da rahamarsa. Mai girma ne shi cikin gudanarwarsa, ya san halin da bayansa suke ciki. Duk wani girma ƙarƙashin girman Allah yake, duk wata buwaya ƙarƙashin buwaya Allah take. Da ilimi da milki da kuɗi duka aro ne daga Allah, ma'abocin buwaya da karamci. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira gare mu, ya ce wa ƙara rabbukum, haƙiƙa mahalicinku ya ce udu'uni, ku kira ni, ku roƙe ni, ku bauta mun, ku kawo buƙatunku, ku kawo ƙararku, ku kawo damuwarku, ku kawo abin da yake damunku, astajib lakum, ni kuma a shirye nake in amsa muku. Innal lazina yastakbiruna an ibadati, waɗanda suke yin girman kai, suke yin tawaye,
gabarin kirana da bauta min sai na jahannama dakhirin. sannan Allah ta'ala ya ƙara cewa wai za su alaka ibadi anni, idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib, ka ce ina nan kusa da su. wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an, ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni, ina amsa mai bukata in ya nemi bukata a gurina. fal yastajibu li, to ina kira su zuwa ga tauhidi, ina kira su zuwa ku yi su tashi su yi, ina ce a bari to a bari, in na bayar a yi mun godiya, in ba a samu ba a yi haƙuri, in an yi laifi a yi nadama a tuba. wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. musulmi damuwarsa duka yana kai ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar addu'a, domin ya san Allah yana ganinsa in shi baya ganin Allah, ta hanyar bayyana bukatuwarsa zuwa ga Allah ta'ala mahaliccinsa da ƙanƙan da kai zuwa gare shi, da kuma kubuta daga ƙarfi da dabara da jin tsoro da firgici da nuna tsananin ƙauna ga Allah da girmamawa ga Allah da kwaɗayin rahmar Allah da tsoron azabar Allah. zai wa Allah kirari, zai wa Allah take, zai fuskanci Allah da bukatunsa, domin ya san Allah ya ji shi, domin ya san Allah ya gan shi, domin ya san Allah ba shi da rowa, Allah yana da kirki, duk wanda ka gani da wani abu Allah ne ya ba shi. haka wannan zai sa ka fuskanci Allah. annabi alaihi salatu wasalam ya ce ud'ullah, ku roƙi Allah wa antum muqinuna bil ijaba, kuna masu sakin rai da sakankan cewa Allah zai amsa muku. ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba, ku kira Allah da saka rai da sa rai cewa Allah zai amsa muku. wa alamu annahu la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin, ku sani Allah ta'ala baya amsa bukata ba kuma ya amsa addu'a ga wanda zuciyarsa take wasa, ga wanda zuciyarsa bata dauki abin da muhimmanci ba, da wanda bai dauki abin da ya kini da sakankancewa ba. misali kana addu'a kuma kana wasa da waya, kana addu'a kuma kana zuciyarka tana wani guri. ka tattaro hankalinka, ka kwantar da hankalinka, ka nutsu, wanda kake magana da shi ya ji ka, ya san ka, kuma yana da abin da kake nema. ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, ana amsa addu'a ɗayanku kuma a biya masa bukata ma lam ya'jal, mutuƙar bai ƙosa ba, bai sare ba. ya ce kadda autu wala mista jabli, ni na gaji da addu'an nan, kullum gaya wa Allah nake, kullum gaya masa nake yi shiru. aka rama kalla, samun ka a haka ma ai amsa addu'a ne, da Allah ya tsare ma lafiya, ya tsare maka mutunci, ya tsare maka rayuwa. ba za ka gane ni'imar da Allah ya maka ba sai ka je gidan mahaukata. don Allah a rayuwarka ko so ɗaya ne ka ziyarci gidan mahaukata, ka ga tantiran mahaukata waɗanda suka rasa hankali. mutum ya kashi ya cinye, ya fitsari ya shanye, yana kartar garu jini na fita. za ka gane ashe hankalin da Allah ya baka babban ni'ima ce. ka zai gidan mahaukata, za ka ɗaga hannu kai sujjada ka gode wa Allah da bai yi ka mahaukaci ba. in ka fito wuce asibiti, ka je asibitin kashi, ka je babban asibiti layin yan kuna, ka je ka ga karyayyu, masu karyayyen gadon baya, masu karyayyun kafa, masu yankakkun kafa, an yanke kafafuwan da hannayen, suna likita mun gode. ka je ka tarar da wannan ƙugunsu ya karye ko ya karkace ko ya zame ko ya subuce, likita ya ce haka za su yi ta kwance har ƙarshen rayuwarsu. halin ba za ka ce alhamdulillahi ba.
sannan ka wuce kurkuku je ka tarar da ɗaurarru ga ncc condemn, wani laifinsa, wani tsautsayi, wani hatsari, wani baki, wani alhaki. malam ka je ka ga mutane an yanke musu hukuncin kisa, jira suke kawai a sa hannu a rataye su. duk inda tunaninsu ya ƙare shine ƙara ma a yi musu ɗaurin rai da rai, da a ce kana jiran ranar da za a sa maka igiya a ɗora ka akan duro a rataye ka. malam baka cikin wannan. ka kalli gajiyayyu, wani Allah ya shi makaho, ya yadda da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya ka makaho ka sakawa Allah lamarin, kai haƙuri, baka ji haushin kowa ba, baka ɗora wa kowa ba, Allah zai musanya maka da aljanna sakamakon rasa idanuwanka, kai da idanka. ka je ka ga kuturu an jarabce shi da ciwo, wani ya kunkumbura, wani hannunsa duk gaba da ta zo sai ta datse, amma yana rayuwa a haka, har yana cin abinci, har yana aure, har yana murmushi, yana dariya, tare da wannan jaraba da Allah ya masa, ya shanye, ya karba. je ka tare da wani sautin nan da muke magana da shi, muryan nan da ni'imar da ke cikin murya, da abubuwan da Allah ya sa a cikin murya, amma shi ba shi da muryar, baya iya magana, sai dai nuna maka da hannu. wani gurgu ne Allah ya shanye kafafuwan, ko an cire kafafuwan, baka cikin waɗannan jarabobi, amma ka ce kayi addu'a ba amsa ba, ka ce kayi addu'a ba a ji ba, ba a karama kalla. an ji, barinka haka ma an ji, yinka mutum ma ai ni'ima ce, yinka musulmi ma ni'ima ce. mu gode wa Allah kowane hali muke. annabi alaihi salatu wassalam ya ce mamaki ya tabbata ga lamarin mumini, ba wanda yake wa Allah bauta a hali biyu sai yana da imani, a halin samu da halin rashi. in ya samu sai ce alhamdulillahi daga Allah ne, in ya rasa sai ce alhamdulillahi daga Allah ne. ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. in asabarhu sarra'u shakara fakana khairan la, wa in asabarhu darra'u sabara fakana khairan la. mamaki ya tabbata ga mumini, shi ke iya bautawa Allah a halin samu da halin rashi, da halin sama da halin ƙasa, da halin lafiya da halin rashin lafiya, da halin fuskanta da halin bada baya. wa man asha fi duniya fala budda an yara min al-aish ma yashu wa ma yatakaddaru, sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa suqumun wa afiya. thamaniyatun tajri ala an-nas kullihim fala budda an tajri alayka thamaniya. wani ce inda kana rayuwa a duniya sai ka ga abu takwas: sururun wa huzunin, sai ka ga farin ciki, sai ka ga bakin ciki, sai ka ga samu, sai ka ga rashi, sai ka ga haduwa, sai ka ga rabuwa, sai ka ga lafiya, sai ka ga rashin lafiya, wata rama sai ka ga mutuwa, sai ka ga rayuwa. wani dan jarida a ƙasar Jamus yana bincike akan mutuwa, ya ce lissafi da masana suka yi sun ce tun daga halittar dan adam zuwa yau a nasu fahimtar mutum biliyan 200 ne suka mutu, gawa biliyan 200 ce a ƙasa. ce yanzu kuma a lissafin da majalisar ɗinkin duniya ta yi, adadin yawan mutanen duniya ya kai biliyan 9. ce to bayan shekara 100 mai zuwa duk biliyan 9 nan sai an binne su. mana nawa gare ka yanzu, nawa gare ni, to a ɗora 100 a kai, kowa nan a ɗora masa 100 da nawa kenan, har masu biyu yara ga su ƙanana, masu 4 masu 5 a ɗora 100, 105, 110, balle kai mai 80, 180, balle kai mai 50, 150, balle kai mai 40, 140. so da haka wannan lissafin kan ma ka kawo shi a ranka babu kai kawai, in ma a kai ka zama matsala. saboda haka Allah ta'ala ya riga ya shirya komai. to don ka Allah ya ban mu haka, sai buɗe mana ƙofa in muna da damuwa mu gaya masa. kuma a waɗannan lokuta kamar yadda hudubar mu take nunawa, akwai lokuta da aka ware
wa mutum in yana da bukata in ya gaya wa Allah a lokacin Allah yana amsawa. Shi sa wanda ya fi ka sanin lokacin addu'a sai kai miliyan shin ya ɗaya saboda ya san lokacin ko ya san halin ko ya san yanayin. Daga cikin lokutan da ake amsa addu'a akwai ranar juma'a. Ranar juma'a nan daidai lokacin da ake yin hudubar juma'a din nan da liman yake addu'a ana amin yana cikin lokacin. Sannan bayan sallar la'asar kafin rana ta faɗi ka yawaita addu'a a wannan lokacin, yana cikin lokacin da in kai sa'a duk abin da ka roƙa na kirki Allah zai baka. Sannan akwai lailatul qadari khairun min alfi shahar, akwai tsakiyar dare kusa da ƙarshen nan daga 3 zuwa ketowa alfajir, kakkai wasa da wannan lokacin. Sannan akwai tsakanin kiran sallah da tada iƙama, akwai lokacin da ruwa yake sauka da lokacin da mutum yake azumi, lokacin shan ruwa da lokacin buɗe baki, lokacin sahur da kuma lokacin da mutum ya ɗebi ruwan zanzam ya yi addu'a ana amsa addu'ansa, da lokacin da mutum ya farka tsakar dare ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, da kuma gabatar da yabo ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma lokutan aikin haji. Waɗannan gurare guda 10 jikin Ka'aba, wajen maqamu Ibrahim, wajen Hajar al-Aswad, wajen Hijr Ismail, wajen Safa da Marwa, wajen Muzdalifa, Mina, Arfa, wajen Jamra, duka waɗannan gurare ne da ake da tabbas cewa an ya doya a gurin Allah yana amsa, musamman ranar Arfa da kuma kan Safa da Marwa. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya a gurin yayi doguwar addu'a, da kuma in yayi jifa na farko da jifa na biyu, in yayi jifa na uku sai ya wuce baya tsayawa yayi addu'a. Waɗannan yana cikin guraren da ake amsa addu'a. Da kuma lokacin da mutum yawa Allah kirari da sunansa mafi girma. Wani mutum an shigo masallaci sai ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram inni as'aluka al janna wa a'udhu bika minan nar. Sai annabi alaihi salatu ya ce waye wannan? Ice na rantse da girman Allah wanda rayuwata take hannunsa, ka kira Allah da sunan da in an kira shi da shi yana amsawa, ka kira Allah da sunan da in aka nemi bukata yake biya. Wasu abai suka ce kai ga mana mu ba mu kwafa, sai kowa ya ta kwafa. Ice in kana cikin bakin ciki ka ce Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukumuka adalun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. النبي عليه الصلاة والسلام إلا أذهب الله عنه همه. duk mutumin da ya kama wannan lazumin a lokacin da kake cikin damuwa ko bacin rai ko bakin ciki ka kama wannan lazumin, annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah zai yaye maka wannan damuwar. Sabai suka ce da mun shiga damuwa sai mu ɗauki wannan lazumin muna yi, kat sai ka ji abin ya yafi. Ba sai ka je ka kashe kanka ko ka rataye kanka ko ka je kana lissafa sama ko kana lissafa ƙasa ko kana tunanin ka gudu ko kuma kana tunanin ka nitse ko ka faɗa rijiya ko ka tara abu ya kashe ka. Ƙasashen da su ma in baƙin ciki ya dame su suke hawa sama su faɗo, ko mutum ya sa igiya ya rataye kansa ko ya sa bindiga ya harba kansa ko ya je ya kwanta a titin dogo ya bi ta kansa ko ya je ya fada gindin mota, ba su da zikiri ne. allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. in kana da zikiri kana da addu'a kana da Allah ka san komai daga gare shi yake, to ba ka da wata damuwa da za ta sa ka je ka kashe kanka, ba ka da wata damuwa da za ta hana ka farin ciki ta hana ka dariya, ba ka da wata damuwa da za ta zo ta dame ka ta dagula rayuwarka ta sa ka cikin bakin ciki. in abin zuwa ye ka san daga Allah ye, in tafiya ye ma ka san daga Allah ne, ba ka da wata damuwa. ajaban li amril mu'min. muna fata Allah ya amsa addu'o'inmu, Allah ya yi damuwoyinmu. Allahumma lakal hamdu kullu, Allahumma la qabida lima basatta wala basida lima qabafta
ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مؤطي لما أعطيت ولا مؤطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم هبط إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وحبب إلينا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا وملغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا. Allah mun yi tawassali mun yi kamun kafa. Allah muna da damuwa, muna da larurori, muna da bukatu. Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alheri. Ka yaye mana dukkan damuwa, ka yaye mana ciwo, ka yaye mana tashin hankali da musifa da kashe-kashe da fitintunu. Allah ka shirye mu, ka shiri matanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu. Shiryayyun 'ya'yanmu ka ƙara musu shirya. Kangararrun Allah ka shirya mana da su. Wanda suke kasuwanci da masu aikin gwamnati da masu siyasa da duk wanda yake aiki, Allah ka yi ma albarka a aikinsa, ka sa ya bi ka a cikin aikin nasa. Allah wanda suke cikin talauci da damuwa ka yaye musu, wanda suke da ciwo Allah ka yaye musu, waɗanda iyayensu suka rasu Allah ka ji kansu, masu rai kuma Allah raba su da su lafiya. Allah duk wanda yake da damuwa ka ɗauke masa. Wannan ƙasa tamu ta Najeriya Allah ka yi mata albarka, fitintunun da ke ciki Allah ka yaye, kashe-kashe, kidnapping, tashin bama-bamai, masifu Allah ka kawar da su. Wannan yaƙi da ya ɓarke a duniya Allah ka kawo ƙarshensa, ka dakatar da shi. Allah kada ka sa ya zama dalilin yaɗuwar yaƙi a ƙasashen duniya. Allah muna roƙonka ka taka masa birki, ka kawo ƙarshen waɗannan fitintunu na cikin gida da na waje, cututtuka da ciwuka da kwalara da annoba Allah duka kawo mana da su. Allah ka ji kan iyayenmu. Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir lana wal walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.